Today's topic of discussion is your hematology charts and X-ray regarding thalassemia and bone marrow aspiration needle and how to do bone marrow aspiration or biopsy. Have you seen any bone marrow aspiration needle in pathology? Yes, probably you have seen these needles in pathology. So this is Salhas and this is Klimas. এটা পরে আমি আসছি। So প্রথমে first topic আচ্ছা ये प्रियंका का ওটা প্রিয়াঙ্কা। So first topic is X-ray. There is only one X-ray in your hematology class, that is this one. Anyone who can remember this thing? Yes. So now this first in any X-ray, don't jump to the diagnosis. আগের X-ray ক্লাসেও বলেছি, first try to describe the X-ray. So this is a diagram of the skull, PA view and lateral view. এটা PA and lateral, showing widening of the diploic space. Diploic space meaning the space in between the outer and inner table of the skull. So that shows widening of the diploic space. That there is widening of the diploic space and the trabecules are straightened. Bony trabecules are straightened, showing this is the illustrated image showing this is hair on end or crew cut appearance. So hair on end means একটা চুলকে যদি তুই দাঁড় করিয়ে দিস, খোঁচা খোঁচা চুল হয়, মানে চুলটা তার বেসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, হেয়ার অন এন্ড অর ক্রিউ কাট অ্যাপিয়ারেন্স, মানে ক্রিউ কাট মানে কলি যেটা করেছে সেটা নয়, ক্রিউ কাট মানে যেটা মিলিটারিদের হয়। সো ইট ইজ এ ক্রিউ কাট অ্যাপিয়ারেন্স অর হেয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স. These things are long, thin, vertical striations that resembles hair standing on their ends. So it is called crew cut appearance, hair on end appearance, or it is seen in which disease? It is seen in chronic hemolytic anemia. Why it is seen? Because normally the site of hematopoiesis is the medullary spaces of different bones, mainly flat bones. In pediatric patient, all the long bones and flat bones are also serves as a site of hematopoiesis. যত age বাড়ে, then the site of the hematopoiesis goes to the flat bones and the long bone marrow is maximally filled with fat cells. আস্তে আস্তে hematopoietic cells থেকে fat cell-এর দিকে shift হয়. So in diseases where there is chronic hemolytic anemia, that means the body will try to produce more blood. So blood ওরা কোথা থেকে প্রডিউস করবে? ম্যারো হাইপারট্রফি করে। তাহলে ম্যারো হাইপারট্রফি যেখানে যেখানে হবে সেখানে সেখানে ডিপ্লয়িক স্পেসটা ওয়াইডেনিং হবে, সেখানে সেখানে আমরা থিকেন ডিপ্লয়িক স্পেস পাবো। তার মধ্যে এই ক্যারেক্টারিস্টিক ওয়াইডেনিং অফ দ্য ডিপ্লয়িক স্পেস ক্যান বি ফাউন্ড ইন আদার বোনস অলসো, বাট this appearance, this hair on end appearance is classically seen in skull x-rays. বাকি x-ray করলেও কিন্তু পেতে পারি, but এটা classically in skull x-rays. So your answer will be chronic hemolytic anemias. So এখানে একটা নিউমোনিক আছে, আচ্ছা এখানে এই এটা দেখ, so in এটা this is the normal bone, this is the normal cortex, normal medulla. So যেখানে হেমাটোপয়েসিসটা বেশি হচ্ছে সেখানে দেখ these strias are straightened out. তো এই যে straightened strias in x-rays, these are actually in x-ray you are seeing as hair on end appearances. এইখানে extramedullary hematopoiesis হচ্ছে, সেই জন্য কর্টেক্সটা ওয়াইডেনিং হচ্ছে, তার সাথে স্ট্রায়াটা ভার্টিক্যাল হচ্ছে. These things usually produces the hair on end appearance. তো এর একটা নিউমোনিক আছে, হাইনেস্ট, ঠিক আছে? তোরা প্রথম কজ বলবি ক্রনিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, তখন স্যার তোকে জিজ্ঞেস করবে গিভ সাম এক্সাম্পলস, তখন বলবি বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর. হোয়াট আর দ্য আদার কজেস? হাইনেস্ট, H stands for hereditary spherocytosis, iron deficiency anemia very rarely seen, neuroblastoma, enzyme deficiency like G6PD, sickle cell disease or thalassemia major. So HINEST, HINEST, this is a mnemonic. Now see the picture.
See, this is the actual X-ray. দেখতে পাচ্ছি সবাই? You can see the inner table of the skull and this is the outer table of the skull. এখানে দেখ কতটা বুঝতে পারছিস কিনা আমি জানি না। These strands have been straightened. এই দেখ হাতে দিলে বুঝতে পারবি। This is a case of chronic hemolytic anemia. Chronic hemolytic anemia. Pneumonic highness. Next, how to do bone marrow aspiration. Now, what is bone marrow aspiration? Meaning, we want to see the bone marrow for diagnosis of various diseases. কি কারণে আমরা বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন বা বায়োপসি করি? কেউ বলতে পারবি দুই চারটা নাম বল। লিউকেমিয়া, ফর ডায়াগনোসিস অফ লিউকেমিয়া। আর কালাজ্বর, হ্যাঁ কি বললি? কালাজ্বর আগে করা হতো, এখন করা হয় না। আর থ্যালাসেমিয়ার জন্য বোন ম্যারো করি না। আর বল, একটা তো লিউকেমিয়া, আর কিছু? For evaluation of any other disease, কিছু নাম বল। Hematological, aplastic anemia, for to rule out causes of aplastic anemia. And what are the indications of bone marrow? First is the for evaluation of hematological disorder. Among that, there is severe anemia, pancytopenia, megaloblastic anemia, refractory anemia. Next is the for evaluation of the suspected storage diseases like Gaucher's disease. So metabolic disease is an indication. Gaucher's disease ki hoy? In Gaucher's, this is a storage disorder. In Gaucher's disease, there is a cell in bone marrow. It is called Gaucher's cells. কিছু বলতে পারবি সেটা সম্পর্কে? প্যাথোতে পড়েছিলি? This is a macrophage. It has a very bluish cytoplasm. Under microscope, it gives wrinkled paper-like appearance. It is called Gaucher cells. It is PAS positive, para-iodic acid sip stain positive. প্যাথোতে পড়েছিস তোরা। Gaucher cells seen in Gaucher's disease. It is a case type of lysosomal storage disorder. আরো দুটো lysosomal storage disorder example. Gaucher's, Niemann-Pick, Fabry's, Farber, আর কিছু? বাস এই চারটে মনে রাখ, তারপরে ঠিক হবে। So for evaluation of the suspected storage disease, for staging of the lymphoma and other solid tumors, what are the contraindications? আগের ক্লাসেই বলেছি contraindication বানি বলা যায়, severe thrombocytopenia, bleeding disorder, etc. So where do we do bone marrow aspiration or biopsy? কোথায় করি? What are the sites? তাহলে আমরা বোন ম্যারো করতে চাই, তাহলে বোন ম্যারো আমরা সেখানেই করব যেখানে আমরা ভালো ম্যারো পাবো, ডিভাইডিং সেল পাবো। So what are the sites of bone marrow aspiration? In newborn, in pediatric patient, site is just below there are two to three sites. Number one, most common is the posterior superior iliac spine or iliac crest. Number one. Number two, anterior superior iliac spine. Number three, just below and medial to the tibial tuberosity. Number four, at the level of sternum. So এইগুলোতে আমরা করতে পারি। এছাড়া ভার্টিব্রাল স্পাইনাস প্রসেসে করা যায়, বাট আনলাইকলি। তো নিউবর্নে আমরা স্টারনামটা অ্যাভয়েড করি, বিকজ নিউবর্ন বা পেডিয়াট্রিক পেশেন্টে দ্য কর্টেক্স, দ্য মেডাল অফ দ্য স্টারনাম ইজ ভেরি থিন, অ্যারাউন্ড 2 সেন্টিমিটার। তো তুই যখন নিডেলটাকে দেখবি, এই নিডেলটা ইজ ভেরি থিক। এটা যখন ইন্ট্রোডিউস করবি, যদি ওভার ইন্ট্রোডিউস করে থাকিস, জাস্ট স্টারনামের নিচে কি আছে আমাদের? মিডিয়াস্টিনাম। সো ইউ ক্যান ইনজিওর দ্য মিডিয়াস্টিনাল স্ট্রাকচার। So for pediatric patient, we usually do not do the sternal puncture. আমরা কি করি? Posterior superior iliac spine, iliac crest or tibial tuberosity মোটামুটি। আচ্ছা, এখানে আরেকটা আছে, সিভিয়ার pancytopenia. Name some disorders of মানে aplastic anemia. কি ডিজিজে আমরা করতে পারি aplastic anemia? কিছু কজ? ড্রাগ টক্সিসিটিতে আমরা বোন ম্যারো করি না। ম্যালেরিয়াতে বোন ম্যারো করি না। ম্যালেরিয়া পেশেন্টের কোনো বোন ম্যারো দেখেছিস? দুদিন অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে বাড়ি করে চলে যায়। তার জন্য বোন ম্যারো করবি তুই? না, অ্যাপ্লাস্টিক হয়, তার জন্য কি বোন ম্যারো করবি ম্যালেরিয়া পেশেন্টের? না। বল, ফ্যানকোনিজ অ্যানিমিয়া, ডায়মন্ড ব্ল্যাক ফ্যান্স অ্যানিমিয়া, এগুলোর নাম শুনেছিস? হ্যাঁ, সেইগুলোতে আমরা বোন ম্যারো করব।
যদি ইনফেকশিয়াস কজে তুই যেগুলো বলছিস সেপসিস অর আদার ইনফেকশিয়াস কজেস ক্যান কজ ট্রানজিয়েন্ট বোন ম্যারো সাপ্রেশন, তার জন্য আমরা বোন ম্যারো করব না। বোন ম্যারো করব যেখানে পার্মানেন্ট বোন ম্যারো ফেলিওর আছে, তার জন্য প্যানসাইটোপেনিয়া হচ্ছে, ডায়মন্ড ব্ল্যাক ফ্যান অ্যানিমিয়া, ফ্যানকোনিজ অ্যানিমিয়া এটসেট্রা, আরো অনেক কিছু আছে। যাই হোক, এছাড়া প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিস ডিজিজেস, সেইখানেও আমরা বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন অর বায়োপসি করে থাকি। নাও দিস আর দ্য সাইটস। এবারে হাউ টু ডু বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন। সো দুটো জিনিস আছে এখানে, একটা হচ্ছে বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন, অ্যানাদার ইজ বোন ম্যারো বায়োপসি। when you are doing, আচ্ছা প্রথমে আমি বলি what is bone marrow aspiration, meaning you are introducing a needle in the bone marrow and you are trying to aspirate the fluid out of the bone marrow। তাহলে যখন তুই ফ্লুইড সেখান থেকে বার করছিস, সেই ফ্লুইড দিয়ে তুই কি কি করতে পারিস, ব্লাডের যে সেখানে সেল টাইপ দেখতে পারিস, সেল কাউন্ট দেখতে পারিস, ব্লাস্ট সেল দেখতে পারিস, সেখান থেকে ইমিউনো ফেনোটাইপিং করতে পারিস, রাইট? সো সেই রকম দুটো নিডেল হচ্ছে, ওয়ান ইজ ক্লিমা and another is Salus. Another is Salus. So this is the Clima's needle, another is Salus. এখানে দুটো সাইজের আছে। এবার দেখ দুটোর মধ্যে দুটো দিয়েই করা যায়। ডিফারেন্স হচ্ছে দিস থিং, এই যে গোল মতো দেখছিস, দিস ইজ দ্য এর ডিস্টাল যে পোর্শনটা, এইটা তুই ইন্ট্রোডিউস করবি, দিস ইজ দ্য গার্ড পোর্শন, এইটাকে অ্যাডজাস্ট করা যায়, কতটা তুই ইন্ট্রোডিউস করবি কতটা করবি না। আর এর ক্ষেত্রে এইটা গার্ড, এইটা অ্যাডজাস্ট করা যায়। তাহলে দিস ইজ দ্য ক্লিমাস নিডেল, এইটাকে কি বলা হয়, স্টিলেট। আর দিস ইজ দ্য নিডেল, দেখ একদম ভেরি থিক নিডেল। এইখানে এইটাকে ঘুরিয়ে আমরা ডেপথটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি। সেম জিনিস সালাজে আমরা এই জিনিসটাকে ঘুরিয়ে এই ডেপথটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি। অ্যানাদার নিডেল ইজ কল্ড, this needle is for bone marrow aspiration. Another thing we can do is bone marrow biopsy. When you are doing biopsy, that means you are taking a particular fragment of bone marrow through the needle. তাহলে সেই যে নিডেলটাকে আমরা বলবো, this needle is called, কেউ বলতে পারবি? This needle is called for, আমরা কি পড়াচ্ছি এখন? আমরা পড়াচ্ছি কি নাম্বার বাক্সে তো পড়াচ্ছি না, এটা কি নিডেল? বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন নিডেল তো এই দুটো হলো। দিস ইজ জামসিদিস নিডেল অর বোন ম্যারো বায়োপসি নিডেল। এইভাবে প্লাস্টিকেরও গার্ড থাকে, আবার এরকম স্টিলেরও পাওয়া যায়। সো দিস ইজ বোন ম্যারো বায়োপসি নিডেল অর জামসিদিস নিডেল। তাহলে সালাস হলো ক্লিমাস এন্ড জামসিদিস। জামসিদিস দিয়ে অ্যাসপিরেটও করা যায়, বাট জেনারেলি আমরা জামসিদিস নিডেল দিয়ে বায়োপসি করি, সালাস বা ক্লিমাস দিয়ে অ্যাসপিরেট করি। So how it is done? Most common site in pediatric patient is posterior superior iliac spine or iliac crest. তাহলে পেশেন্টকে প্রথমে আন্ডার লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া পেশেন্ট শুড বি প্লেসড সুপাইন না প্রোন, পিছনের দিকে করবি, তাহলে প্রোন পজিশনে শোয়াতে হবে, অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং ড্রিপিং যা ইচ্ছা করবি ওইসব করা হবে। দেন আফটার দ্যাট লোকাল ইনফিল্ট্রেশন অফ দ্য উইথ লিগনোকেইন to the place where you are introducing the needle. So এইখানে যে মুহূর্তে ইন্ট্রোডিউস করার আগে বাচ্চাকে সিডেট করা হয় বাই ইউজিং মিডাজোলাম অর কেটামিন, লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া বাই ইউজিং লিগনোকেইন। নাও যদি তুই বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন করিস, জেনারেলি কোনো স্ক্যালপেল দিয়ে নিক করার দরকার হয় না, বাট বোন ম্যারো বায়োপসি করতে হলে নিডেলটা, জামসিস নিডেল ইজ ভেরি থিক, ওখানে করতে হলে একটু স্কিনে ইনসিশন দিতে হয়, এটাতে সাধারণত দিতে হয় না অ্যাসপিরেশনে। সো ইউ হ্যাভ টু হোল্ড, দে একটা নিডেল দে আমাকে, 3-4টে আছে, একটা দে, যে কোনো একটা নিডেল দে। হ্যাঁ, সো এর 3-4টে সাইজ আছে, ঠিক আছে, এটা একটা সাইজ। সো হাউ টু হোল্ড দ্য নিডেল, দিস ইজ দ্য স্টিলেট পোর্শন, এটাকে এইখানে ফিক্স হয়ে যায় স্টিলেটটা। সো এইটাকে কেউ এইভাবে ধরে, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড ইট পারপেন্ডিকুলার অর ভার্টিক্যাল। দেন যদি পেশেন্টটা ধর এইদিকে শুয়ে, দেখতে পাচ্ছিস, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য নিডেল ভার্টিক্যাল অর পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্কিন।
now using all your force you have to introduce this needle into the skin. After piercing the skin you will feel immediate resistance of the bony cortex. This portion is painful. সেই সময় কিন্তু খুব পেন হয় when you are piercing the bony cortex. Now by using a rotating motion you have to go deeper through the medulla. এবার যে মুহূর্তে কর্টেক্সটা ব্রেক করে যাবে সেই মুহূর্তে ইউ উইল ফিল এ সার্টেন লস অফ রেজিস্ট্যান্স। কর্টেক্স একটা রেজিস্ট্যান্স দেবে, সেটাকে তুই ওভারকাম করলি, যে মুহূর্তে রেজিস্ট্যান্সটা চলে গেল প্রবাবলি ইউ আর ইন এ মেডালা। তো এইবারে নাও when you have done this, now you have to take out the stylet portion. You have a syringe, 10 ml syringe or 5 ml syringe. Now you have to introduce the syringe to this thing. Then you have to aspirate the bone marrow. বোন ম্যারো বাইরে থেকে দেখতে একদম ব্লাডের মতো, বোন ম্যারো অ্যাসপিরেট বলছি, বাইরে থেকে দেখতে একদম ব্লাডের মতো লিকুইড, বাট বোন ম্যারো হ্যাজ এ ভেরি হাই ফিব্রিনোজেন কন্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট লিকুইড ইউজুয়ালি ক্লটস উইদিন সেকেন্ডের মধ্যে ক্লট হয়ে যাবে। তো তার আগে কি করা হয়, 4-5টা স্লাইড রেডি করে রাখা হয়, তারপরে ওই যে জিনিসটা টানা হলো সঙ্গে সঙ্গে সেই স্লাইডের 4-5টা-6টা স্মিয়ার করে নেওয়া হয়। বল, হ্যাঁ 4-5টা স্মিয়ার করে নেওয়া হয়। সো এর মধ্যে কোনটা ঠিক হবে কোনটা ভুল হবে তুই জানিস না, সেই জন্য মাল্টিপল স্মিয়ার করা হয়। সো ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য বোন ম্যারো আউট বাই অ্যাসপিরেশন বাই ইউজিং এ 10 ml সিরিঞ্জ, দেন ইউজুয়ালি র্যাপিডলি ইউ হ্যাভ টু ডু দিস স্মিয়ারিং, না হলে কিন্তু থাকবে না, ক্লট করে যাবে। এটা বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন গেল। এছাড়া আরেকটা জিনিস আছে হচ্ছে বোন ম্যারো বায়োপসি। So when you are doing bone marrow biopsy, procedure is same, but the needle, Jamshid's needle is very thick. সেই নিডলটা ইন্ট্রোডিউস করার জন্য মোর পেনফুল, সো মোর সিডেশন ইজ নেসেসারি। কি করা হয়, যখন when you are introducing Jamshid's needle for biopsy, that means you have to take a fragment of bone inside your needle, right? So সেখানে কি করা হয়, প্রথমে নিডলটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো, ম্যারোতে আছে, এরপর এই স্টিলেটটাকে বার করে দেওয়া হয়। নাও আফটার পুটিং আউট দ্যাট স্টিলেট, কারণ স্টিলেটটা থাকলে এইখানে কিন্তু নিডেলের মধ্যে ম্যারোটা আসবে না, নাও ওইটাকে পুরোটা যখন তুই ঢুকিয়ে দিচ্ছিস কিছুটা রোটেট, স্টিলেটটাকে বার করার পর আরো কিছুটা ইন্ট্রোডিউস করা হয় যাতে ম্যারো মেটেরিয়ালটা নিডেলের ক্যাভিটির মধ্যে চলে আসে, প্লাস 360 ডিগ্রি রোটেশন করা হয় যাতে আশেপাশের ম্যারো ক্যাভিটি গুলো কিছুটা ব্রেকেজ হয়ে ভেতরে আসে। কিরকম দেখতে হয়, লাইক এই রকম, এইটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে আর এই পোর্শনটাকে কিছুটা রোটেট করা হয়েছে। সো আফটার পুটিং আউট দ্য স্টিলেট ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য নিডল লিটল বিট মোর সো দ্যাট সাম ফ্র্যাগমেন্ট অফ দ্য বনি ম্যারো গোজ ইনসাইড দ্য নিডল। নাও এরপরে কিন্তু আর স্টিলেটটাকে ঢোকাচ্ছি না, এরপরে আমি ওইখানে সিরিঞ্জটাকে দিয়ে গোটাটা শুদ্ধ বার করে নিয়ে চলে আসবো, যে নিডেলের মধ্যে যে ম্যারোটা চলে এসছে সেটাটা শুদ্ধ বার করে নিয়ে চলে আসবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ভেরি পেইনফুল প্রসিডিওর। হ্যাঁ, বাচ্চাদের অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়, লোকাল অ্যাডাল্টদের লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে করা হয়, বাচ্চাদের অনেক সময় আইভি সিডেটিভ দিয়ে করা হয়, কেটামিন বা মিডাজোলাম এগুলো দিয়ে করা হয়। তা সত্ত্বেও পেইনফুল, ভেরি পেইনফুল, কারণ তারপরে পেইনফুল বিকজ when you are introducing the bony cortex, that periosteum has a huge মানে breaking periosteum is a huge painful procedure. Periosteumটা বেরিয়ে গেলে তখন পেইনফুল হয় না, বাট when you are piercing the periosteum it is very painful. কারোর কোনোদিন বনি ফ্র্যাকচার হয়েছে, কোনো ফ্র্যাকচার নিশ্চয়ই হয়েছে কারোর কোনো না কোনো, ভেরি পেইনফুল। কেন? বিকজ ইউ আর ব্রেকিং দ্য পেরিওস্টিয়াম, ওই জায়গাটা খুব নার্ভ সেন্সেশন থাকে। হ্যাঁ, এবারে নাও ইউ আর পুটিং দ্যাট নিডল আউট, দেন নর্মাল ড্রেসিং অ্যান্ড ড্রেপিং ইজ ইউজুয়ালি ডান। এবার তুই বলছিস যে হিলিং কি করে হবে, হিলিংটা সেইভাবেই হবে যেভাবে তোর ফ্র্যাকচার হলে হিলিং হয়। ওখানে জাস্ট একটা তোর ফ্র্যাকচার হলো সেম জিনিসটা হয়, সেখানেও একটা কর্টিক্যাল ব্রেকেজ হয়, একটা মেডুলারি ব্রেকেজ হয়, যেভাবে হিলিং হয় ওখানেও সেভাবে হবে। So it is done by rotating the bony biopsy needle to obtain the specimen. এই যে এখানে কিরকম ভার্টিক্যালি ধরেছে দেখতে পেয়েছিস, ভার্টিক্যালি ধরে গোটাটা ইন্ট্রোডিউস করছে। আচ্ছা, এইখানে যে নিডলটা আছে এইখানে মার্কিং থাকে, এই মার্কিং গুলো দিয়ে বোঝা যায় যে কতটা ইন্ট্রোডিউস করবি।
তাহলে জামশিদিডিল, সালাস এন্ড ক্লিমাস তিনটে হলো। আচ্ছা, সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? মানি মানি বলে দেন। হ্যাঁ, এটার কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? হ্যামারেজ, পেন, পেন আর বানি বানি দু চারটে বলে দিবি, ওইগুলোই হয়। ইনফেকশন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনজুরিও হতে পারে, আশেপাশে নার্ভ, ভেন, আর্টারি ইনজুরি, সেগুলো হয়ে যেতে পারে। আর তুই যদি একদম অন্ধ হোস, তাহলে ইন্ট্রোডিউস করে একদম ভেতরে পেলভিসে চলে গেলি, ধর দুদিকটা ফাটিয়ে নিচে চলে গেলি, তাহলে পেলভিক অর্গান ইনজুরি। সো ইট ইজ বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন স্লাইড। আচ্ছা, এবার কখন তুই অ্যাসপিরেশনই করবি আর কখন বোন ম্যারো বায়োপসি করবি? বোন ম্যারো বায়োপসির একটা স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন হচ্ছে যেখানে আমরা মেটেরিয়াল চাই। এই বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশনে একটা কথা আছে, ড্রাই ট্যাপ, মানে বোন ম্যারোতে নিডলটা গেছে, তুই টানছিস, কিছু আসছে না, ইট ইজ কল্ড ড্রাই ট্যাপ। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার মধ্যে মায়োলোফাইব্রোসিস ইজ এ কজ। ইন মায়োলোফাইব্রোসিস দেয়ার ইজ ড্রাই ট্যাপ। এলএলএ ড্রাই ট্যাপ হয় না, মায়োলোফাইব্রোসিসে হয়। ঠিক আছে, ইন মায়োলোফাইব্রোসিস। এবার আর একটা মোস্ট কমন কজ অফ ড্রাই ট্যাপ হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ডিউ টু এনি কজ, যে সেখানে সেলই নেই, তো তুই টানলে কি আর আসবে, তো সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া বা মায়োলোফাইব্রোসিস। ইন দ্যাট কেস বোন ম্যারো বায়োপসি। এছাড়া ফর হিস্টোলজিক্যাল পারপাস, তুই যদি হিস্টোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে চাস, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু বোন ম্যারো বায়োপসি, আদারওয়াইজ বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন ইজ অ্যাডিকুয়েট। মানে অ্যাসপিরেটটা লিকুইড, অ্যাসপিরেট দিয়ে কি করছি আমি, স্লাইড টানছি, তাহলে এখানে আমি সেলুলার ক্যারেক্টারিস্টিক, সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, ব্লাস্ট সেল বা ফ্লো সাইটোমেট্রি, ইমিউনোফেনোটাইপিং, সেগুলো করতে পারবো। কিন্তু যদি আমাকে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এইচএনই স্টেন করতে হয়, সেক্ষেত্রে আমার বায়োপসি মেটেরিয়াল লাগবে। না, ওটাই তো বলছি যে বোন ম্যারোর বায়োপসি নিডেলটা হচ্ছে মোটা, মেটেরিয়ালটা হচ্ছে নিডেলের মধ্যে যে জিনিসটা ঢুকে থাকলো, সেই বনি মেটেরিয়ালটা হচ্ছে তোর বায়োপসি মেটেরিয়াল। টানছি, সেটা তো লিকুইড জিনিস, সেটা তো মানে হার্ড জিনিস নয়, সেটা ব্লাড লাইক জিনিস। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে তোর এটা হচ্ছে বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন। আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে আমরা পরেরটায় যাব। বেশ, নাও দেয়ার আর, আচ্ছা তাহলে তোদের এক্সামে কি কি আসবে? সালাস নিডেল, ক্লিমাস নিডেল, জামসিদিসটা দে ক্যান আস্ক, এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই তাই দেখাতে পাচ্ছি না। হিমাটোলজির এক্সরের মধ্যে হেয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স 4 নম্বর হচ্ছে। এরপরে যেটা তোদের টেবিলে থাকে সেটা হচ্ছে চার্টস, হিমাটোলজি চার্টস। সো হিমাটোলজি চার্টস, হোয়াট আর দ্য নাম্বার 1? এরকম একটা চার্ট তোকে দিয়ে দেওয়া হবে ভাইভার টেবিলে, ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনোস এন্ড দ্য examiner can ask various questions about this chart. So আচ্ছা, প্রথম চার্ট দেখ। সো ব্লাড স্যাম্পলের কি কি চার্ট? হিমোগ্লোবিন 5, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট 9500, টোটাল লিউকোসাইট ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট ইজ 42%, নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট 52%, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট 5%, RBC morphology, microcytic hypochromic RBC with anisocytosis, poikilocytosis and presence of target cells. Platelets is 1,80,000. এখানে একটা জিনিস এক্সট্রা বলা আছে, HbF is 98%, HbA2 is 2%. What is diagnosis? বল রে, এক সেকেন্ডে বলে যাচ্ছে, বল। আচ্ছা, প্রথমে যদি এই কোশ্চেনটা না দেওয়া থাকতো তাহলে কি বলতিস? হ্যাঁ, কি শুনতে পাচ্ছি না? হ্যাঁ, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। হ্যাঁ, আর এটা যদি না থাকতো তাহলে বলতিস আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। এটা যেহেতু আছে সেই জন্য কি বলবি? থ্যালাসেমিয়া। সো ইট ইজ বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর। কেন মেজর? বিকজ HbF is 98%. এটা যদি HbA2টা 30% হতো তাহলে কি বলতাম? অর ইন্টারমিডিয়েট। যদি HbA2টা বেশি থাকতো, এখানে HbA2টা খুব কম। আচ্ছা, এটা থ্যালাসেমিয়া মেজর গেল। এবার বল, হোয়াট ইজ দ্য নরমাল হিমোগ্লোবিন অফ এ চাইল্ড? বাচ্চার নরমাল হিমোগ্লোবিন কত? এজ ওয়াইজ একটা এজ ওয়াইজ কাট অফ আছে, নিউবর্নের হিমোগ্লোবিন আপ টু 21 অবধি ও নরমাল। তারপরে আস্তে আস্তে হিমোগ্লোবিন কমতে শুরু করে। অ্যাট দ্য এজ অফ 3 months দ্য হিমোগ্লোবিন স্টেজ অ্যারাউন্ড 12 to 14,
মোটামুটি ইররেসপেক্টিভ অফ দ্য এজ একটা চার্ট আছে, চার্ট মনে রাখতে হবে না, 11 কম হলে আমরা সেটাকে অ্যানিমিয়া বলি। এবার তার মধ্যে আছে মাইল্ড অ্যানিমিয়া, মডারেট অ্যানিমিয়া, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। 8 কম হলে মডারেট, 5 কম হলে সিভিয়ার। সো দিস চার্ট শোস, এই চার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা তোরা ছবি তুলে নিতে পারিস, বইতেও আছে বোধহয় তোদের। ডিফারেন্স বিটুইন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ। তিনটে সিমিলার পিকচার। আচ্ছা, তার আগে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটা পড়ে নেন। এবার এইটা দেখ, হিমোগ্লোবিন 4.5, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট 2.6 মিলিয়ন, লিউকোসাইট কাউন্ট 6700, লিম্ফোসাইট 56%, নিউট্রোফিল 38%, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট 2%, মরফোলজি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক আরবিসিস উইথ অ্যানাইসোসাইটোসিস, পয়কিলোসাইটোসিস অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ টার্গেট সেলস। তাহলে এটা কি বল? বল। সিরাম ফেরিটিন লেভেল 4.5, iron deficiency anemia. So why you are calling it a iron deficiency anemia? দাদা একজন কে বলল, ওই তুই বল হলুদ জামা, হ্যাঁ কেন এটাকে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া বলছিস বল? কেন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া বলছিস বল? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বড় জিনিসগুলো বল, রেটিকুলোসাইট কেন, আর তা কিছু আছে আগে সেগুলো বল। আরে ফেরিটিনটা দেখ। হ্যাঁ, তাহলে ফেরিটিন কি হবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে? হ্যাঁ, আর কি হবে? এমসিভি কম হবে। আর কি হবে? দেখ এখানে হিমোগ্লোবিন কমেছে তাই তো 4.5, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট কমেছে, বেশ। রেটিকুলোসাইট কাউন্ট মোর অর লেস নরমাল, খুব বেশি কমেনি। আরবিসি মরফোলজি শোস মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মাইক্রোসাইটিক? সাইজ কম হয়েছে। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হাইপোক্রোমিক? হ্যাঁ, মানে কোনটা কমবে? MCH না MCHC, এই দুটো কমবে। মাইক্রোসাইটিক মানে MCVটা কমবে। উইথ অ্যানাইসোসাইটোসিস মানে কি? সাইজের ডিফারেন্স হচ্ছে। পয়কিলোসাইটোসিস শেপের ডিফারেন্স। প্রেজেন্স অফ টার্গেট সেলস, টার্গেট সেলস মিনিং মাঝখানে একটা রাউন্ড, তার চারিদিকে একটা পেল, তার চারিদিকে আর একটা রাউন্ড, টার্গেট সাইনের মতো, টার্গেট সেলস। এন্ড এমসিভি কত? 58, এমসিএইচ কমে গেছে, এমসিএইচসিও কমে গেছে, ফেরিটিন লেভেলও কমে গেছে। সো ইট ইজ এ কেস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। এবারে যেটা তোদের ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া এন্ড অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ। সো হিমোগ্লোবিন তিনটেতেই, প্রত্যেকটা অ্যানিমিয়া হিমোগ্লোবিন তিনটেতেই কমবে, এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই। সো হিমোগ্লোবিন তিনটেতেই কমবে, এটা নিয়ে কনফিউশন নেই। When there is iron deficiency anemia, at first there is depletion of the ferritin level. প্রথমে ফেরিটিন কমতে শুরু করে, then there is decrease in, বল ফেরিটিন যে কমতে শুরু করলো তারপর কি হয়? বল ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন, স্যাচুরেশন কমবে, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে, কারণ আয়রন নেই তাই ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হিমোগ্লোবিন কমবে আর ফেরিটিন আগে কমবে, আগে ফেরিটিন কমে। আচ্ছা, সেই জিনিসটাই এখানে লেখা আছে। দেখ প্রথমে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটা আছে, তাহলে হিমোগ্লোবিন তিনটেতেই কমছে, কোনো কনফিউশন নেই। এমসিভি মিন কর্পাসকুলার ভলিউম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে কম, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ মাইক্রোসাইটোসিস। RDW red cell distribution with
এটা কি জিনিস? টিআইবিসির উল্টো না, সেরকম না। জিনিসটা কি? রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ, মানে তুই রেড সেলের যে উইথটা দেখছিস, এখানে কি হয় যখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয়, কোন সেল অ্যানাইসোসাইটোসিস সাইজ কম, কোন সেলের শেপ অন্যরকম, কোন সেল বড়, কোন সেল ছোট, তাহলে তার স্পেকট্রামটা অনেক বড়। মানে রেড সেলের যে উইথ, তার ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেক বড়, বিভিন্ন সাইজের সেল প্রেজেন্ট। সো রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ ইজ ইনক্রিজড। ছোট সেলও আছে, বড় সেলও আছে, মাঝারি সেলও আছে, গোল সেলও আছে, লম্বা সেল আছে, সব রকম আছে। অ্যানাসোসাইটোসিস। So red cell distribution width is increased. RBC count is decreased. Serum ferritin definitely decreased. Total iron binding capacity increased. Transferrin saturation decreased. আচ্ছা, এটা তোদের লাগবে না। ফিটাল এরিথ্রোসাইটিক পরফাইরিন এটা তোদের লাগবে না। সলিউবল ট্রান্সফেরিন রিসেপ্টর এটাও তোদের লাগবে না। রেটিকিউলোসাইট হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন ডিক্রিজড। এবারে এর সাথে ডিফারেন্স যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়া তো হিমোগ্লোবিন কম হবে, এমসিভি কম হবে। রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ আরডিডব্লিউ মে বি নর্মাল। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডিফারেন্স। ইট ক্যান বি ইনক্রিজড বাট ইট ইজ ইউজুয়ালি নর্মাল ইন থ্যালাসেমিয়া আরডিডব্লিউ। আরবিসি কাউন্ট যেটা, সেইটা ইউজুয়ালি নর্মাল ইন থ্যালাসেমিয়া। মানে টোটাল আরবিসির সংখ্যাটা কমছে না, সংখ্যাটা একই আছে, বাট তার মধ্যে ক্যারেক্টারিস্টিক যে হিমোগ্লোবিন পোরশনটা আছে সেই পোরশনটা কমছে। তো আরবিসির কাউন্ট কিন্তু কমে না। যত হিমোগ্লোবিনে যত আরবিসি হওয়ার কথা সেই রেসপেক্টে আরবিসির কাউন্ট কমে না। সো আরবিসি কাউন্ট ইজ নর্মাল টু ইনক্রিজড। Serum ferritin is normal in thalassemia. Iron binding capacity is normal. Transferrin saturation is normal. কেন এই দুটো ডিফারেন্স দরকার? বিকজ when a patient comes to you, you are for the first time, just try to imagine for the first time you are seeing a patient. একটা হয় থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট, সে জানে থ্যালাসেমিয়া ডায়াগনোসড, সে ব্লাড নিতে আসছে, তুই তো জানিস সে থ্যালাসেমিয়া, তার কোনো প্রবলেম নেই। বাট একটা 2 বছরের বাচ্চা এলো প্যালোর নিয়ে, তুই ভাব দেখে তোর সিবিসি রিপোর্ট করতে দিয়েছিস, সেখানে তুই দেখছিস আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার মতো পিকচার। You cannot say it is thalassemia or iron deficiency anemia unless special tests, because other features of the thalassemia like cellular hypertrophy, splenomegaly, hepatomegaly, these will appear later on when there is increased blood transfusion. যখন blood transfusion দিচ্ছিস না, thalassemia first presentation আর iron deficiency anemia first presentation is quite similar. সেইখানে সিবিসি দেখে কিভাবে তুই ডিফারেন্সিয়েট করবি যে এটা থ্যালাসেমিয়া আর এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া? কারণ তুই তখনও এইচপিএলসি করাচ্ছিস না, তুই এইচবিএফ আর এইচবিএ2 কত জানিস না। তখন তোর এই জিনিসগুলো আরবিসি কাউন্ট ইনক্রিজ না নন ডিক্রিজ, আরডিডব্লিউ ইনক্রিজ না নর্মাল, এই জিনিসগুলো তোর মাথায় আসবে। প্লাস তুই যখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ফার্স্ট টাইম ডিটেক্ট করছিস, তার সাথে ফেরিটিন, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি, ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশন, সিরাম আয়রন এগুলো পাঠাতে হয়। সেইগুলো অল উইল বি নর্মাল ইন থ্যালাসেমিয়া, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া অল উইল বি ডিরেঞ্জড। কেন ইম্পর্টেন্ট? আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস আয়রন থেরাপি। ইন থ্যালাসেমিয়া আয়রন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। বোঝা গেল? একই পিকচার কিন্তু। MCV will be decreased, RDW is increased. MCH is not a characteristic. তুই থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টের সাথে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া MCH দেখে বলা যায় না, খুব মুশকিল বলা, ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি ডিফার হয় ফার্স্ট টাইম যখন প্রেজেন্ট করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে, কিন্তু ওই MCH-টা যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কমে, মানে আমি বলছি ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য, কমবে তো বটে, কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার সাথে থ্যালাসেমিয়া তুই সেটা দিয়ে ডিফার করতে পারবি না, কমবে তো বটে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইজ অ্যানিমিয়া ডিফারেন্সিয়েশন ইজ অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ। এখানেও হিমোগ্লোবিন ডিক্রিজড, এমসিভি নর্মাল আর ডিক্রিজড, আরডিডব্লিউ নর্মাল আর ইনক্রিজড, আরবিসি কাউন্ট নর্মাল আর ডিক্রিজড। এইখানে যেটা থাকে অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ, সিরাম ফেরিটিন উইল বি ইনক্রিজড অ্যান্ড টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি উইল বি ডিক্রিজড। এই দুটো ইজ ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক। কোনটার? জাস্ট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার উল্টোটা।
তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আর অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজের মধ্যে ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি সিরাম ফেরিটিন আর আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিটা রেজাল্টটা জাস্ট রিভার্সড। ট্রান্সফেরিন স্যাচুরেশন এখানে ডিক্রিজড, এখানেও ডিক্রিজড, এটা দেখে ডিফারেন্স করতে পারবি না। ফেরিটিন আর আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি দেখে ডিফারেন্স করা যায়। এইবারে আগের স্লাইডটা, এইখানে দেখ টোটাল লিউকোসাইট কোথায় গেল, এখানে এটা দেয়নি, আমি তোকে চার্ট দেখাচ্ছি, এখানে এটা দেয়নি, আরবিসি মরফোলজি না দেয়নি, ইয়ে কাউন্টটা দেয়নি। সো নেক্সট যেটা দেখাতে চাইলাম, সো ইট ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। তো চার্টগুলো দেখে নে। আচ্ছা, এবার এই চার্টটা তো পরীক্ষায় দেবে না, তোকে এই চার্টটা দেবে। লুক এট দিস চার্ট। হিমোগ্লোবিন 5.5, টোটাল কাউন্ট 1 পয়েন্ট, টোটাল এরিথ্রোসাইট কাউন্ট 1.2 মিলিয়ন পার মিলিমিটার কিউব। তাহলে এরিথ্রোসাইট কাউন্ট কি কমেছে না বেড়েছে? হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়া, না না, এটা তো হাতেই দেবো আমি। টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট 7500, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট 5%, আরবিসি মরফোলজি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানাসোসাইটোসিস পয়কিলোসাইটোসিস, বাট HbF is 82%, HbA2 is 2%। কি এটা? তাহলে প্রত্যেকটার সাইজই ধরে নে 15 ফেমটোলিটার, 15 কিউবিক মিলিমিটার সাপোজ একটা ধর, প্রত্যেকটা সাইজেরই, প্রত্যেকটা সেলেরই। তাহলে প্রত্যেকটা সেলের সাইজ একদম সিমিলার, তাহলে রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশনের যে উইথটা সেটা কম হবে। মানে 100টা রেড সেল দেখছিস, তার মধ্যে দেখা গেল 90টা সেলের সাইজ হচ্ছে 15, আর 5টা সেলের সাইজ হচ্ছে 16, আর 2টো সেলের সাইজ হচ্ছে ধর 14। তাহলে 14 থেকে 16-র মধ্যেই সব বিলং করছে। তাহলে রেড সেলের সাইজের ডিস্ট্রিবিউশন উইথটা কম, বোঝা গেল? বাট আরেকটা স্লাইডে তুই দেখলি 100টা সেল দেখছিস, একটার সাইজ 11, একটার 25, আরেকটার 20, আরেকটার 15। তাহলে উইথটা কত হলো? অনেক বড়। দিস কল রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ। আরবিসিটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে আরবিসি কাউন্টটা কমে যায়। আরবিসি কাউন্ট মানে হচ্ছে ওই হিমোগ্লোবিন হতে হলে যত আরবিসি হতে হবে সেই তুলনায় আরবিসির কাউন্টটা কমে যায়। থ্যালাসেমিয়াতে আরবিসির কাউন্টটা কমে না, বাট আরবিসিতে যে হিমোগ্লোবিনটা থাকে সেইটা HbF, ঠিক আছে, আর সেটা মোর ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, বেশি ভেঙে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ থ্যালাসেমিয়াটা তো আমাদের কোয়ান্টিটিতে কমছে না, কোয়ালিটিতে কমছে। হ্যাঁ, নর্মাল আর মিনিমালি ইনক্রিজড। মিনিমালি ইনক্রিজড মানে হচ্ছে আমাদের যে কোনো থ্যালাসেমিয়া যখন হয় সেটা আলটিমেটলি কি বডি কি তৈরি করবে, চেষ্টা করবে বেশি বেশি সেল প্রডিউস করে। ইয়েস, বডি চেষ্টা করবে বেশি বেশি সেল প্রডিউস করে জিনিসটাকে মেকআপ করতে পারবে না, বাট সেই জন্য নর্মাল বা মিনিমালি ইনক্রিজ করা যায়। ইম্যাচিউর ওই জন্যই হ্যাঁ বল, ওদিকে নর্মাল আর ডিক্রিজড কারণ হচ্ছে কোথায় গেল, আরবিসি নর্মাল আর ডিক্রিজড হয়। অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজের একটা ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ক্রনিক ইনফেকশন। যখন ক্রনিক ইনফেকশন হয় তখন বোন ম্যারো সাপ্রেশন হয়, যত বোন ম্যারো সাপ্রেশন হবে তত আরবিসি তৈরি হতে পারবে না, সেই জন্য নর্মাল বা ডিক্রিজড, সেখানে বাড়বে না। আচ্ছা, এটা নে, এটা গেল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, বোঝা গেল? নাও সি দিস চার্ট, তাই আসতে সি দিস চার্ট। এখানে এই চার্টটা এই কারণেই দেওয়া, নেলসন থেকে নেওয়া। তোদের এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি এগুলোর অনেক বইতে অনেক রকম ভ্যালু থাকে, যেহেতু এটা নেলসনের চার্ট সেই জন্য এটাকে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরা যেতে পারে, সেই কারণেই চার্টটা দেওয়া। এত কথা তোদের মনে রাখতে হবে না। তাহলে এমসিভি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক যখন আমি বলছি, তাহলে মাইক্রোসাইটিক হওয়ার জন্য এমসিভিটা দেখতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য কাট অফ ফর এমসিভি, মিন কর্পাসকুলার ভলিউম? ফর পেডিয়াট্রিক পেশেন্টস it is less than 70. নেক্সট ইজ সিরাম ফেরিটিন। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে প্রথমেই আমরা যেটা করি সিরাম ফেরিটিন, তাহলে তার কাট অফ ভ্যালু কত? লেস দেন 15 ইয়ার্স অফ এজে লেস দেন 12, মোর দেন 5 ইয়ার্স অফ এজ লেস দেন 15। মোটামুটি 15 কম হলে আমরা সেটাকে ডেফিনিটলি লো ফেরিটিন বলতে পারি।
আচ্ছা, এই দুটো লাগবে না। সেকেন্ড ইজ ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন। ইন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন ইজ decreased, so it is cut off value is 16%, মানে 16 এর নিচে হলে আমরা বলবো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, আরেকটা ভেরি সেনসিটিভ ইন্ডিকেটর ইজ এরিথ্রোসাইট জিঙ্ক প্রোটোপরফাইরিন। এটা আমাদের জেনারেলি করা হয় না, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে এটা কমে, তো এটা আমাদের করা হয় না, বাট ইট ইজ ভেরি সেনসিটিভ ইন্ডিকেটর। lead poisoning, in lead poisoning it is very sensitive, it shows increased erythrocytic zinc protoporphyrin lead poisoning এর ক্ষেত্রে। আচ্ছা, আর তোদের এমসিভি আর হিমোগ্লোবিন less than 11 for non hispanic whites, it is usually the cutoff is less than 11 for pediatric patients, so MCV less than 16, less than 70, transferrin saturation less than 16%, and serum ferritin less than 15 is cutoff for pediatric patients. So it is iron deficiency anemia. আচ্ছা, পরেরটা দেখ। So it is again is a blood sample chart, hemoglobin 5.6 তাহলে কমেছে, টোটাল কাউন্ট 1,20,000, প্রচুর বেড়ে গেছে। নিউট্রোফিল 10%, লিম্ফোসাইট 70% বেড়েছে। আরবিসি মরফোলজি ইজ নরমাল, নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিক, প্লেটলেট ইজ 46,000 কমেছে। কি এটা বল? এইখানে টোটাল লিউকোসাইট কাউন্টটা বেড়েছে, দেখতে পাচ্ছিস? তাহলে এটার মধ্যে কিছু অ্যাবনর্মালিটি বুঝতে পারছিস? লিম্ফোসাইট 70%, তাহলে এই 1,20,000 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম লিম্ফোসাইট। Yes, it is a case of acute leukemia. এবার লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া না মাইলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া সেটা জানা নেই, ইট ইজ এ কেস অফ অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। এবারে এইটাতে যদি তোকে বলে দিত যে প্রেজেন্স অফ ব্লাস্ট সেল, তাহলে আরো কনফার্ম হয়ে যেত। সো ইট ইজ এ কেস অফ অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। দাঁড়া, তোদের চারটা দেখায়। হ্যাঁ, এটা now see this chart. See this chart. Hemoglobin 12.5 gram%, more or less normal. Total leukocyte count 6,800. Neutrophil 48%, lymphocyte 46%. RBC is normocytic normochromic, but platelet is 34,000. বল, প্লেটলেট ইজ 34,000, বাকি সব কিছু নরমাল। তাহলে সো ইট ইজ আইটিপি। সেম পিকচার যদি আমি এরকম বলতাম, এই সেম জিনিসটাতেই যদি প্লেটলেট 34,000 বলে এই লিউকোসাইট কাউন্টটাকে আমি 1 লাখ দিতাম, তাহলে কি হতো? লিউকেমিয়া। দেখ, আগের পিকচারটা, আগের যেটা দেখলাম সেখানেও প্লেটলেট কাউন্ট কম ছিল, বাট লিউকোসাইট বেশি ছিল। সো ALL usually presents with bleeding manifestations, right? সো যখন ব্লিডিং হচ্ছে অবশ্যই থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে। সো যদি এটা, আর আইটিপি পেশেন্টদের ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরিয়াতে, সেখানে যদি টোটাল কাউন্ট ওরকম লাখে পাওয়া যায়, দ্যাট সেটা যা খুশি হতে পারে, আইটিপি নয়। আইটিপি হলে বাকি সেল কাউন্ট, মানে বিশেষ করে লিউকোসাইট কাউন্ট নর্মাল থাকতেই হবে। হিমোগ্লোবিন কম হলেও হতে পারে বিকজ অফ রিকারেন্ট ব্লিডিং, কিন্তু টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট আদারওয়াইজ নর্মাল থাকে। মানে আমি এখানে আইটিপিতে হিমোগ্লোবিনটা নর্মাল দিয়েছি, হিমোগ্লোবিনটা এটা 9ও থাকতে পারতো, বিকজ আইটিপিতে ব্লিডিং হয়েছে সেই জন্য হিমোগ্লোবিন কমেছে। বাট আদারওয়াইজ একটি নর্মাল পেশেন্ট টোটাল প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেছে, দ্যাট ইজ ইডিওপ্যাথিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা।
Now see this. This is hemoglobin 4.8 gram per cent, কমে গেছে। টোটাল কাউন্ট 3000, কমে গেছে। লিম্ফোসাইটিক 80%, নিউট্রোফিলিক 16%, প্লেটলেট 20,000। তাহলে বল, হ্যাঁ, ক্রনিক আইটিপিতে তোর লিউকোসাইট কাউন্ট এত কমবে কেন? প্যানসাইটোপেনিয়া। এটা ডিফারেন্সিয়াল কি ডিজিজ সেটা বলতে পারবি না, বাট ইউ ক্যান সি দ্যাট 3 cell lines are deficient, so it is a case of pancytopenia. So what are the causes of pancytopenia? Aplastic anemia আর বল, একটা তো অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, one is aplastic anemia, another, আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার কজও হতে পারে লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি, prolonged steroid use, sepsis. This can also cause pancytopenia. আর কি, আচ্ছা এবারে এই এটা দেখ, এটা আমার স্লাইডে নেই, তোকে আমি দেখাচ্ছি। হিমোগ্লোবিন, এই বলছি শোন, এটা স্লাইডে নেই। সো ইট ইজ এ কেস অফ, যেটা বললাম, ইট ইজ এ কেস অফ pancytopenia. Hemoglobin 7 gram per cent, total leukocyte count 10,800, neutrophil 48%, lymphocyte 46%, reticulocyte count 2.5%. RBC morphology shows MCV, mean corpuscular volume, of 120 femtoliter, 120, MCHC 32, MCH 38, platelet 210,000. RBC morphology, macrovalocyte and hyperpigmented neutrophils, anisocytosis and poikilocytosis. কি এটা বল? So it is a case of megaloblastic anemia. মেগালোব্লাস্টিক কেন বললি? এমসিভি তাহলে কতর উপর হলে মেগালোব্লাস্টিক বলবো? 100 এর বেশি হলে, 100 এর বেশি হলে মেগালোব্লাস্টিক, মানে সেটা বড় সাইজ। তার সাথে ম্যাক্রোভালোসাইটস এন্ড হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল, এইটা মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার পড়ে যায়। মোস্ট কমন কজ B12 deficiency, folate deficiency, Fanconi's anemia, etc. আচ্ছা, so this is a pancytopenia.